يديك رسول ولا يضيك رسول الله جاءك بإذا مولاي صل
ربي واجعل رجائي غير النور أبتسم لديك واجعل حسابي غير نور عليم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك واكتب بعبدك في الدارين عنا له خبرا متى تدعوه الأموال ينهديني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صوب صلاة منك داعمة على النبي بمنعل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله لا
اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثوب ما قرأناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه ثم أوصل وبلغ إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والكربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين إلى أرواح التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كل ولي وولي لله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الجن في علمك وحلت أرواحهم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وإلى أرواح ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا ولإخواننا من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح إمام بن عبد الله سبحانه وتعالى ينزه بن فتوس إلى روح حجي درجات بن حجي إلى من نور بن إلى روح حجي صبري بن حجي إدريس إلى روح حجي أربية
binti Haji Sabri Sumaidara Hajat Sabiyah binti Arfan binti Haji Arfan Sumaidari Samani bin Harniansa Sumaidari Jumri bin Haji Sabri Waidaru Saharan bin Haji Sabri Sumaidari Samsuri bin Haji Sarjan Waidaru Nur Hasanah binti Faisal Waidaruhi Ummina Wahidah binti Haji Darmawan Sumaidari Haji Muhammad Hasan bin Ibn Ibas Waidaruhi Yasbi bin Suharto Waidaruhi Halimah binti Umbin Sumaidari Ahmad Jazuli bin Fajri Waidaruhi Safwan Sah bin Darmo Waidaruhi Siti Fatimah binti Tuhalus Sumaidari Arsah binti Hasan Sumaidari Arbain Syah bin Basrun Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al ma'wahum wa mathma'hum bil jannah Allahumma wasi' 'alaihim wa dakhalahum wa nawwir 'alaihim quburahum بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واجعلهم يا الله من أهل أعلى الدرجات واحشر أرواحهم يا الله مع فرقة الأولى مع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمتقين يا الله يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bagi kitabnya terima kasih. الفتحة بالقبول وتمام بالسلوك وقل إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روحي مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف البنجري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Ahad ini kita kembali lagi dikumpulkan di Majelis Akhlakul Hidayah yang bertempat di Lubuah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikabulkan segala hajat-hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang rizkan la yahtasib. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang berkah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang Allah hormati kepada para habaib dan para asatidz, bil khusus kepada khadimul majlis Akhlakul Hidayah, guru kita Guru Ahmad Didi. Kita doakan Sidin mudahan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat Sidin. Mudah-mudahan Sidin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru yang lainnya juga hadir, Guru Fakhrul Razi, Guru Abdul Rasid, Guru Bambang Abdurrahman, dan para guru-guru yang lainnya. Semoga Allah jaga guru-guru kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah Allah kabulkan segala hajat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita menyambung daripada mudzakarah kita di kitab Amal Ma'rifah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Siddiq. Selanjutnya pada halaman 18 gitu kan. Wahdaniyat asma.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari pada kitab Amal Ma'rifah, kaifiyat wahdaniyatul asma atau kaifiyat wahdaniyat bil asma. Adapun kaifiyat mengesahkan Allah Ta'ala pada asma, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan iktikad yang putus bahwasanya Allah Ta'ala juga wahdaniyat pada asma. Artinya esa pada segala nama, maka tiada sekali-kali di dalam alam ini mempunyai nama pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala. Adapun segala nama di alam ini sekaliannya mazhar, artinya kenyataan asma Allah Ta'ala itu. Karena tiap-tiap asma itu menuntut akan wujud musamma, artinya yang ampunnya nama. Maka tiada yang mawujud, pada hakikatnya hanyalah Allah Ta'ala sendirian jua. Dan wujud segala alam ini hanya khayal dan waham, hanya sekadar khayal dan waham juga dengan nisbah kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi tauhidul asma ini adalah bab yang kedua di dalam amal ma'rifah. Kita sudah melalui semalam tentang tauhidul af'al, yang mana kita sudah bisa memenandui dengan musyahadah kita agar termasuk sebagai orang yang ahlu tauhid, memenandui gerak dan diam yang terjadi pada diri kita maupun yang lain daripada diri kita di seluruh alam semesta. Semuanya itu adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara mubasyarah maupun tawallud. Itu sudah kita lalui semalam. Sudah tahu dah kita, oh inikah ternyata makna la haula wala quwata illa billah. Oh inikah ternyata caranya supaya ibadah kada riya, sum'ah, takabur. Oh inikah caranya supaya kita tuh mencapai ibadah yang ikhlas. Jalannya ternyata apa? Mengenal tauhidul af'al sudah kita lewati. Maka kita masuk pulang kepada bab yang kedua tentang wahdaniyat fil asma. Ujar Syekh Abdul Rahman Siddiq di sini menyatakan, adapun kaifiyat mengesahkan Allah Ta'ala pada asma. Ada asma itu jamak daripada ismun, nama-nama. Kayak apa caranya Jalsidin? Bahwa engkau pandang dengan mata hatimu, dengan ainul basirah, mata hati kita nih, dan dengan mata kepalamu, mata yang bergidip-gidip nih, nang matamu bebajam bencilak nih, nah. Dengan iktikad yang putus. Apa iktikad yang putus? Iktikad yang putus itu bahasa bahari jaka jari kita ini iktikad nang mantap, nang tertancap kokoh, ada bagu goyangan lagi. Nah, apa yang kita iktikadkan dalam memandang asma Allah pada diri kita dan dalam semesta ini, bahwasanya Allah Ta'ala juga wahdaniyat atau esa pada sekalian nama-nama. Apapun yang bernama di alam semesta ini, semuanya itu merujuk kepada satu saja, wujud musamma. Apa itu wujud musamma? Zat yang punya nama. Ini caranya sedikit bercucurit dulu kan. Nabiullah Adam alaihissalam sebagai datuk kita, sidin itu dilajari oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan nama-nama itu kepada Adam, semuaan nama-nama. Jadi tentang ilmu tauhidul asma ini mulai dari Adam sudah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada sang Adam asma'a, akan nama-nama
kullaha semuaan, apapun yang ada di langit dan di bumi, di dalam alam dunia maupun alam akhirat, di surga semuanya itu tahu Nabi Adam nama-namanya. Nah kita selaku keturunan Adam, selaku Bani Adam, maka kita meminandui asma begini. Misalnya, ngaran asma inilah ada yang namanya secara ringkas saja nang bangaran as-samawat atau langit, wal ar atau bumi, apapun yang terdapat di langit dan bumi ini, nang di langit nang bangaran bintang kah, atau nang bangaran matahari kah, atau nang bangaran bulan kah, ketiga-tiganya yang memiliki nama ini mustahil terwujud tanpa ada wujud Allah, yaitu musamma, wujud yang punya nama. Nah, mana mungkin ada yang namanya bintang, bulan, matahari tanpa ada sang pencipta yang bernama Allah yang bergelar musamma, zat yang punya nama. Kadang mungkin ada yang bernama kopi dan susu ini tanpa ada yang bernama acil, ayu, maulahnya. Maka nampak pada kopi dan susu ini bertajali musamma, zat yang punya nama yang mewujudkan maulah kopi dan susu ini, yaitu Acil Sri Rahayu. Misalnya, yalah saja nama maulah. Lo bila julak amat ini maulah. Ini bernama apa? Kopi kala. Ini bernama susu. Mana mungkin ada yang bernama kopi dan susu ini bisa berhadir di hadapan guru ini tanpa ada yang membuatnya. Berkaitan dalam af'al sekalinya. Af'al itu perbuatannya, asma itu nama daripada hasil perbuatan. Nah, pengarangnya sob. Yalah susu. Lo kena baju baras sebenarnya. Dia aku apa nih? Lo pindah uli mati bener nih. Kata kau ada dirasa dulu supaya rasanya sob. Catok bener ya. Artinya kayak ini. Adanya makhluk yang bernama bintang, makhluk yang bernama matahari, makhluk yang bernama bulan dalam tafakur kita. Memandang kejadian alam semesta ini dari af'al Allah, maka kita masuk lagi ke bab yang kedua, memandang di situ ada nampak nama Allah. Di balik bintang, di balik langit, di balik matahari, di balik lautan, di balik pepohonan, di balik wujud diri kita selaku insan, tidak bisa mahijab ada peranan musamma, zat yang punya nama. Karena semua yang bernama itu berkaitan dengan Allah, karena Allah sang penciptanya. Tidak mungkin terwujud seluruh makhluk yang bernama di alam semesta ini tanpa adanya Tuhan yang bernama Allah menciptakannya. Jadi apa aja kita ini kada suah keseharian kita ini luput daripada asma, daripada nama. Ini ngarannya apa sob? Mungkinkah ada makhluk yang bernama sepedol ini tanpa ada Allah Ta'ala yang menciptanya? Tahu lo itu apa Allah Ta'ala dari segi apa? Mubasarah kata tawalud. Berarti di situ ada nama kalau sepidol. Bila makhluk yang bernama sepidol itu kada mahijab dengan Allah sebagai musammanya, nang mana mainnya. Nyaman gak lah? Nang itu orang bertauhid. Lalu nama lihat nang bangaran surban, bangaran utas, bangaran kacamata, nang bangaran HP, bangaran guru didi, bangaran guru raji. Kada mahijab bagi guru pahmi, guru raji ini lawan Allah Ta'ala. Gitu ya. Wah, ini gimana sekali dikasih banyak sini sebenarnya. Makanya situ baju lain sebenarnya. Kada mahijab wujud nama makhluk Allah, hamba Allah yang bernama guru raji ini kepada zat yang musamma, zat yang memiliki nama. Karena dalam pandangan ulun mustahil terwujud hamba Allah yang bangaran guru Pakharu Raji ini tanpa adanya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Itulah yang punya nama. Jadi nama guru Raji ini hanya sekedar majas saja.
Karena wujud sendiri wujud majazi, bukan wujud hakiki. Teh ya sih teh. Tahun berapa pian lahir guru? Ketahuan guru umur. Ya benar ada orang akan ulang tahun ngira. Nina, musamani yang punya nama kadang akan menghijab. Makanya kalau kita belum menjalani jalan suluk tauhidul af'al, ngalih karena memahami musamma. Karena musamma ini hasil mujahadah kita, musyahadah kita lewat tauhidul af'al supaya. Bagi tauhidul af'al aja kada masak, hendaknya ke tauhidul asma, apalagi tauhidul jad kayak Pak Guru aja. Baca ramin dahulu. Iya, cuma kada apa-apa kan artinya bertahap tuh memang kayak itu. Makanya jangan dehino turun, dehino kada. Kita mau lihat tak? Ada turun gak banyak. Asarin kok pinggang aku nah. Guru Rasid Haji kalau di UGD turun lihat. Ada asidin malam tadi apa? Ma'arif Parut tadi. Kalau UGD ya turun di sini. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Nabiullah Adam Allah Ta'ala ajari nama-nama semuanya. Odam ya Allah Ta'ala Binandui nang bangaran bidadari kan, nang bangaran buah khuldi kan, nang bangaran iblis kan, nang bangaran warik kan. Semua nang bernama itu kada mahijab dengan wujud musamma. Aku nama ulahnya ya Allah Ta'ala. Ini di pandangan orang-orang arif billah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apapun yang pian cipta, apapun yang pian buat, apapun yang pian olah, ma hadza batila, dalam pandangan ulun wahai Allah Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Kenapa jadi ada sia-sia? Ada memandang wujud musamma, Allah yang punya nama. Sudah pinanduinya di balik nambangaran pohon rambutan itu kadang meninggal nama Tuhannya ada di balik pohon rambutan, lalu kadang mau mencaci pohon rambutan tadi walaupun rambutannya masam. Dia menyumpah. Betul, pokoknya aku mana 60-an tahun masam sekali sama ini aja. Bau mana bang, pas ada betis nanti enggak. Kadang menghijab lon pandangan mata kepalanya dengan ainul basirahnya mata hatinya di balik makhluk yang bernama pohon rambutan tadi itu kadang meninggal ada wujud musamma, ada kelihatan wujud nama Allah nama ciptanya itu kadang wani mencacinya. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau hai Tuhan kami, lepaskanlah kami daripada azab neraka. Itu tuh Al-Quran yang diamaliyahkan. Walaupun kada hafal ayatnya supaya tapi diterapkan makna Al-Quran tadi itu ngarannya apa hukumnya. Itulah hamilul Quran, itu nama mengandung Quran. Hamilul Quran itu nang ianya. Hafizul Quran masih banyak munafik. Banyak kayak orang hafizul Quran gawian karena meninggal dengan gawian kemaksiatan. Orangnya hafal Quran, pepacaran pak iyanya iya. Orangnya hafal Quran, pagustaan iya nang iya pak iyanya. Orangnya hafal Quran, harap main judi, apa ngarannya tuh? Judi slot, hafal Quran orangnya. Tapi kalau hamilul Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala nama meliharanya. Sebenar-benar hafiz itu Allah Ta'ala. Mun seorang merasa hafiz, merampas status Allah Ta'ala. Kalau hamilul Quran mengandung isi kandungan Al-Quran itu lalu meresap ke akhlaknya, lalu akhirnya mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Di antara Al-Quran dari menyuruh kita itu apa? Supaya memandang seluruh yang memiliki nama di alam semesta ini dengan pandangan, jangan pandangan batal. Ini hanya melihat muhanang mana apa misalnya dari batal deh. Jangan zaman lalu dipandang masih apa misalnya. Batal terus pandangan.
Coba baca ayat ini dah. Alladzina ayat itu dibaca. Bapak Quran ini itu sudah ayatnya. Apalagi Anda mau membaca ayat Injil ke guru. Alladzina yazkurun Allah. Gitu pulang ayatnya jangan diulang, ini kan belum tentu hafal aja juga. Alladzina yazkurun Allah. Ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya hamba-hambaku yang senantiasa selalu berzikir kepada aku sebagai Tuhannya yang bernama Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdiri kah, berdudukkah, berbaringkah, selalu berzikir mereka itu kepada aku Allah Ta'ala, hamba-hambaku itu tadi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka senantiasa selalu bertafakur, berpikir, memikirkan keagungan Allah dengan kejadian langit dan bumi. Al-Sidin dipikirkan. Masya Allah ya Allah, perbuatan bian luar biasa. Langit yang tinggi menjulang tanpa tiang tak pernah roboh. Amun roboh ini kayak apa-apa. Ya Allah, betapa agungnya bian menciptakan awan tanah yang berterbangan di atas sana, kada pernah gugur ke atap rumahku di mabah kok. Macam-macam ya cara bertafakur tadi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka tuh pasti selalu bertafakur, memikirkan kebesaran Allah lewat af'al Allah, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu mereka pinandu ini af'al Allah Ta'ala, melahirkan asma Allah Ta'ala, tidak melupakan kepada sang wujud musamma. Akhirnya mereka bertasbih kepada Allah yang pemilik nama si musamma tadi. Orang apa? Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau, lepaskanlah kami dari azab neraka. Artinya bila orang kada ahli zikir, kada ahli tafakur, neraka tuh. Rabbana, hai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Apapun yang pian cipta di alam semesta nang ini deh, tidak ada kepada makhlukta hadza batila, tidak ada nang batila, nang sia-sia kan ada. Ini kata melihat muha kutuk, berimornya muha kutuk ini gadalnya penguntung. Kenapa orang telah mencipta nang muha nang jelek nang ini? Kada bermakrifat. Ini muha makrif begini aja. Mana mereka yang tabukas Hanuman, ayat Hanuman. Katuju benar mau wadah-wadah pada sama bicara min jangan pang ya. Sisingun dan tabel sabalah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apapun yang Pian cipta tidak ada yang sia-sia. Alasannya kenapa? Orang yang mampu memuji Allah Ta'ala dengan kalimat seperti ini yang sesuai dalam Al-Quran, mereka pinandu dengan jalan tauhidul af'al, dan mereka pinandu dengan jalan tauhidul asma. Bila kedua jalan tauhid ini dilaluinya, maka orang tuh jahir batinnya, mata kepala dan mata ainul basirahnya, mata hatinya kada munafik. Dasar bujur alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Ta'ala punya dasar jahir batin pinandu kada dengan sia-sia alam semesta ini. Allah Ta'ala cipta baik yang nyata maupun yang gaib. Ini syaitan disalahkan gara-gara syaitan nih, bang jadi aku tahu maksiat, saurang ada tauhid. Orang nama tauhid syaitan kan dipanahkannya. Apa aku tuh syaitan kayak aku bisa kuasa. Ya, pimpinan gak ada lakonnya. Ini Al-Quran lah. Lukubang Quran itu hanya sekadar hiasan di lisan saja. Dirasa.
Nyaman lam yazuk lam yadri mun kada dirasai ya kada tahu lalu asal nama rasai susu. Kada minum juga. Ada sayur ya. Anda kasok. Susunya supaya jangan kamu minum dah. Jadi hatimu kan nyaman. Apa ada dari? Ya lah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Tuhan kami, apapun yang Bian cipta tidak ada nang sia-sia. Kenapa jadi si hamba tadi wani menyatakan seperti itu? Karena hamba tadi orang-orang binandu dengan wahdatul af'al dan binandu dengan wahdatul asma. Pasti perkataannya itu benar dengan ayat ini. Amun kada mengaji tauhidul asma, kada mengaji tauhidul af'al, membaca ayat ini pandirwana merasa kada. Imbah mengaji urang ngai di wadah pulang. Suara haratai orang bene mungkin haratai. Tapi napa riya, sum'ah, takabur, takumpulan, hubud dunia, cari duit. Mau undang aku mengaji nggak ada bayar 2,5 juta setengah, apa nak kok? Ujar. Kan setiap huruf melaknat akhirnya kalau mullah tadi. Gara-gara apa? Lain ahlu tauhid orangnya. Orang ada tahu kisahnya, ada jalannya. Kenapa? Jadi memandang alam semesta ini ada sia-sia. Ada jalannya pun orang, ada ilmunya, ada yang dimujahadakannya, ada yang dimusahadahakannya. Kenapa? Jadi wani mengatakan alam ini ada sia-sia. Karena alam semesta ini adalah sarana untuk berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah. Pada Bapak ulang-ulang ayat ini walaupun ada yang muar. Orang ayat itu ada ulang-ulang. Kayak enggak ayat mana lagi? Karena membuka Taurat kah? Lo mau suku-suku mati kamera tiap kita tahu. Itu udah usahanya mati ya. Alladzina mati. Alladzina yadhkuruna Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu senantiasa tidak ada putus-putusnya, kada ada pagatnya, selalu berzikir kepada Allah. Ilmu dari ini kan senantiasa nih, terus menerus, selalu terus menerus mengingat Allah. Tulisan Latin kada baik, kan ada pengalaman hina aja. Umumnya kita hina orang lain. Selalu terus menerus, selalu terus-terusan berzikir kepada Allah. Ini hamba-hamba yang dipilih Allah Ta'ala nih, nang di surah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, waktu berdiri. Itu Faisal itu berdiri itu. Bila Faisal itu berdiri, ingatan apa Allah Ta'ala masuk tuh di sini. Kata mau naik wajahnya bete. Belajar pengen guru aja kalau itu gambatan. Coba ada. Waktu berdiri nggak dia Faisal. Kiaman waktu berdiri ingatlah Allah Ta'ala yang maha kuasa dengan sifat kuasanya mengawakan aku kau berdiri tegak begini nah.
Nih orang nang kawas zikir terus-terusan, zikir nang tiada henti ini orang memiliki ahlu tauhid. Orang nang ahlu tauhid nih. Nih jadi kurun nih ahlu tauhid orangnya. Bila kada masuk ahlu tauhid kada kawa. Zikirnya tuh bawa ya, bawa waktu. Udah 20 menit uyuh dah. Zikir lisan. La ilaha illallah. Oh iya. Oh jangan. Zikir lisan. Tadi. Jakarta 3 lagu guru Bambang pulang masuk. Cowoyohan la ilaha illallah tuh ya Allah ya azimnya kan kada 3 kali boleh. Sekali aja tuh. Alladzina yazkuruna Allah, sesungguh orang-orang yang selalu terus-terusan berzikir kepada Allah, nang awak berzikir senantiasa tanpa henti ini ahlu tauhid. Mereka bukan hanya sekedar zikir lisan, tetapi disertai dengan zikir sir bila harfin wala sautin, yang tanpa huruf, tanpa suara. Siapa nang awak ahlu tauhid. Qiyaman waktu berdiri. Nah, waktu berdiri ini berzikir ya nah. Dilihat bandaranya potek jam tuh, padahal bisa sambil berzikir. Dilihat bandaranya sambil menggayat kayu, padahal sambil berzikir. Dilihat bandaranya sambil latok-latok gitu, padahal sambil berzikir orangnya. Dapat dimulai aja. Kata kahirani lagi. Bapak kecil nak pada catok, menyatok kadek anu nih jadi nah, apa ngarannya lawang nih nah, anu ingsilnya pacul. Padahal sini waktu sambil qiyaman dan sambil berdiri. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, waktu berduduk. Wa qu'udan, selalu berzikir waktu berduduk. Tiap moyane. Orang yang duduk di dalam zikir, wah, tidak mungkin tahu lah, itu ya bismillah. Ada apa juga? Puluh tahu, gue, ujian melajari. Gerak dan diam, apa-apa tahu lah. Tahu ya nih, karena mungkin aku kau basilah jadi tanpa la ilaha illallah. Lalu ada namanya sila, mustahil ada namanya sila tanpa ada wujud musamma. Allah yang punya nama, menamai silaan itu tadi. Duduk tadi dengan nama Allah juga. Wa ala junubihim, dan di ketika mereka berbaring. Berbaring pun mereka kadang meninggal zikir. Wa ala junubihim, berbaring atau berabah. Amun guring tuh guru aja kayak apa jadi berzikir. Ingat di anak bini dihiga juga ndak tahu. Guring orang kada tauhid kayak tuh ay. Mun guring orang yang memegang tauhidul af'al atau tauhidul asma, hukumnya tetap ya kurun. Tetap hukumnya zikir. Siapa nang kau maulah guring tuh af'al siapa ya nek? Kuasa ikam enggak? Kadang kalau ada nang bangaran guring tadi asalnya namanya bangun, lalu ada nama guring. Mustahil ada yang bernama guring tanpa ada musamma zat yang punya nama namanya guring tadi. Siapa? Allah Ta'ala. Bukan kehebatan kita. Sayangnya direkam dulu. Mati kan? Ada mulai nyaman orang muar.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Yatafakkarun ini sudah urusan qalbu. Ini kan zikir nih. Zikirun ini bukan hanya sekedar zikir lisan, tetapi juga ada yang namanya zikir qalbu atau zikir sir, zikir hati. Namun zikir lisan ada batasan, zikir qalbu kan ada batasannya. Ya zikirun ini maksudnya zikir qalbi, maksudnya zikir hati. Hati itu selalu mengingat senantiasa, menggenang tauhidul af'al, tauhidul asma dikenangnya. Supaya Zok betul. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mana lagu-lagu itu aja. Salah gue. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka senantiasa berpikir, berisi utak, berisi akal. Jangan sampai Allah Ta'ala berucap afala taqilun, gak ada bakal kayak Allah Ta'ala. Digunakan pikiran kita. Pikir nih gunakan nih, pikir pada akal kita nih nah. Nang dianugerahkan Allah Ta'ala. Jangan akal bidawang. Akal bidawang ada mau tafakur. Bang Ulir mampu hayana. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka senantiasa berpikir tentang keagungan Allah, kebesaran Allah pada penciptaan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Di balik langit dan bumi ini di surah Allah Ta'ala di ayat yang lain, unzuru madza fis samawati wal ard. Hai hamba-hambaku, pandanglah dengan pandangan perasaan apa yang ada terdapat di langit dan bumi. Bilang dui, apa yang terdapat di langit dan bumi ini apa? Ada af'al asma Allah, ada af'al Allah, ada asma Allah, itu yang terdapat di balik langit dan bumi itu. Ngintu nanti tapakuri deh. Ini akal basyariah kita ini supaya berganti dengan akal rabbaniyah. Bila kada berganti dengan akal rabbaniyah, man rabbuka dakawa menjawab. Inya kada kawa juga nak tafakur ni tanpa ada akal. Ilmu paham. Bagaimana nak memikirkan kebesaran Allah Ta'ala mun ilmunya kada, paham kada, akal kada berfungsi. Kita pakur nih. Mati ya, nanti kena ayo. Nampak nih.